शिव सेना हैगी है, सत्कारयोग हिंदू भरा ने साडे, उन्हां दी सत्कारयोग संस्था आ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, उन्हां दी संस्था आ। ठीक है, जदों वो गल कहिंदे आ कि असीं जिहड़े हैगे आ ओह हिंदू धर्म दी या हिंदू धर्म दे नाल संबंधित लोकां दी जां इस राष्ट्र दी उन्नति वास्ते, उहदी डिवेलपमेंट वास्ते ते राष्ट्र दी उन्नति वास्ते काम करना चाहुंदे आ, है ना। तां ही राष्ट्र दे विच फिर जदों राष्ट्र दे विच तां सिख भी आउंदे आ, मुसलमान भी आउंदे, हिंदू भी आउंदे आ। बहुत समूहां दा एक ते जे मैं तां कहना भी हिंदू जे नाम ही हुंदे संघर्ष दे विच तां भी उन्हां दा फर्ज बनदा सीगा, क्योंकि वो अपने आप नूं जिहड़ी मोहरी संस्था इस मुल्क दी वो क्लेम करदे आ। वो इहनूं नैगेटिव ना लैण, मैं आलोचना नहीं कर रहा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने आप नूं इस देश की मोहरी संस्था क्लेम करते हैं, जिन्हां ने मतलब कि इस देश की एकता अखंडता के लिए कार्य करना, इस देश की जिहड़ी भलाई है उहदे लई कार्य करना, जिहड़ा उन्हां दा टीचा आ। तां फिर जदों उहदे लई तां फिर उन्हां वास्ते मतलब कि सारे एक होने चाहिए। पर इहदे विच तां सिद्धे तौर ते यूपी ते हरियाणे दा हिंदू किसान भरा आके खड़ गया, पर RSS ਵੱਲੋਂ गाजीपुर बार्डर ते, ਸਿੰਘੂ बार्डर ते, टिकरी बार्डर ते एक भी लंगर लगा होवे, एक भी मैडिकल सेवावां दा कोई कैंप लगा होवे, कोई हॉस्पिटल चलिया होवे, कोई किसी भी किस्म की एड भेजी होवे उन्हां नूं। मैनूं भी लगातार पहले दिन तो जो तो पंजाब तो अंदोलन चलिया, दिल्ली आया, उदों तो लगातार बैठे हैं, साडी नॉलेज च नहीं हैगा, जे होवे तां कोई दस देवे। शिव सेना जिहड़ी हैगी आ वो साडे हिंदू भरावां दी संस्था हैगी है। शिव सेना वाले भी जिहड़े हैगे आ वो हिंदू धर्म दी साडे हिंदू भरावां दी नुमाइंदा जथेबंदी होण दा दावा करदे आ। उन्हां वल्लों भी किसी किस्म के किसी लंगर की, कोई पानी की सेवा, कोई दुध की सेवा, कोई उपराला नहीं। ठीक है, राम सिंह राणा वालों होया, वो राम सिंह राणा का इंडिविजुअल एफर्ट, संस्था का एफर्ट नहीं है। इंडिविजुअल ते जाटां ने बड़ा योगदान पाया, वो हरियाणे दे खाते हैगा, वो इंडिविजुअल हिंदुआं दा इंडिविजुअल। हां, जां तां हरियाणे स्टेट दे खाते च है, सूबे दे खाते च पावांगे असीं, जां जाट भरावां दे खाते पएगा, जां फिर इंडिविजुअल बंदियां दे खाते पएगा, चाहे वो हिंदू ने चाहे मुसलमान। हुण मैं दो संस्थावां दी गल कीती है, RSS दी गल कीती है, शिव सेना दी गल कीती है। वो साडे भरा बहुत बार जिहड़े हैगे ने अखबारां दे विच, TV चैनल ते बड़े दावे करदे नज़र आउंदे आ, हिंदू भरावां दे भले दीयां गल्लां करदे देखे जांदे आ। पर जदों इत्थे बैठे सीगे लोग, प्रैक्टिकल रूप च कोई गल नहीं, प्रैक्टिकल रूप दे विच कुछ सामने नहीं आया। और मंदिर कमेटियां हरियाणे दे विच बहुत सारियां मंदिर कमेटियां जिहड़ियां हरियाणे दे विच बड़े वड्डे मंदिर आ। ठीक है ना, उत्थे मतलब कि जिहड़े बड़े वड्डे जिहड़े हैगे चढ़ावे चढ़, सानूं चढ़ाविआं तो कोई तकलीफ नहीं, सानूं बड़ी वधिया गल है कि जिथे किसी की अकीदत आ वो जिन्नी मर्जी वड्डी अकीदत, जिन्ने मर्जी वड्डे रूप दे विच पेश करे, कोई गल नहीं। पर वो जिहड़े हैगे ने जदों मंदिर दे विच दान चढ़दा तां हिंदू उस मंदिर दे विच मत्था टेकण वाले जिहड़े लोक आ, किसी भी धर्म नाल संबंधित, मैं तां पहली गल कहना सारे धर्मां दे लोक गुरुद्वारे भी आउंदे आ, सारे धर्मां दे लोक मंदिर भी जांदे आ, लोक मसीतां 'च भी जांदे आ। तां घट्टो घट्ट जे वो यही मनदे आ कि असीं हिंदू धर्म दे लोकां दी भले दे लई काम करना आ, तां उन्हां ने उन्हां मंदिर कमेटियां दे विच चढ़िया होया जिहड़ा दान सी, वो उन्हां दे जिहड़े नाल संबंधित उन्हां मंदिरां नूं पूजण वाले जिहड़े लोक आ उन्हां दे लई लंगर लग सकदा सी। उन्हां मंदिर कमेटियां दे दान दे विचों उन्हां नूं पानी की सेवा इत्थे उपलब्ध करवाई जा सकदी सी, उन्हां नूं दुੱਧ की सेवा उपलब्ध करवाई जा सकदी सी, बहुत कुछ किया जा सकदा सी। पर अफसोस आ, गिला आ इस गल दा कि वो चीज़ां जिहड़ियां ने वो नहीं कीतीਆਂ। निहंग सिंह जथेबंदियां दे विच मोहरी निहंग सिंह ने मुखी ने इक दल दे, उन्होंने ये गल कही है भी जे MSP ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ बैठण ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂਆਣਾ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ ਜਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 101% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ID ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ MSP ਮਿਲਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਸੂਬੇ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 28 ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, 10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਕੱਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ MSP ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਟੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਡਟ ਜਾਣ। ਫਿਰ
ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਮੰਗ, ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਲਈ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਊ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਊਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰਡਰ, ਹੋਰ ਕਈ ਬਾਰਡਰ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ, ਧੁਰਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ NH1 ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡਲੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੈਰ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਕੁਛ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਂਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਇਹ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮਗੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਲਮਗੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਆ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ 1984 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਦਣ ਵੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਸੀਗਾ। ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਬਣਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਸਾਡੇ ਜਕਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਰੇ, ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਮੂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਨੇ ਸਾਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਡੱਕ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਵਾਜਬ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੀ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 10 ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਚੀ ਆ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ, ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮੀ ਹੋਏ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਕਿਰਤ ਦਾ, ਖੇਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਰਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ, 5 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਆ, ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜਨੌਰ ਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੀਅ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜੀਅ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਇੱਥੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਹੀਨ ਤੋਂ ਮਹੀਨ ਜੀਅ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਡੇ ਜੇਰੇ ਸਿੱਤੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ, ਆਪਣੀ ਨਸਲ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਲਸਫੇ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹੱਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ,
ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਓਵਰਆਲ ਇਨ ਜਨਰਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਇਆ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਲੱਗਦੀ ਆ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਅਰਾ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤੀਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੜ ਵਾਂਗੂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਆ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਲਕ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਰਨਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੋਕਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਬਾਰਡਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ, ਖਨੌਰੀ, ਚੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਗਾ, ਅਗਰੋਹਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 66 ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤੇ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਾਬਰ ਦੀ ਟੈਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਜਬਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ,
ਉਹਨੂੰ ਓਏ ਕਹਿ ਕੇ ਲਲਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਾਂ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਰੋਹਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਟੋਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਘਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਟੋਚਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਜਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਰਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਕਢਵਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜੇ, ਉਹ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਫਰੰਕਸ਼ੀਅਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ 700 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੂਝੇ ਆ ਉਹ ਫਲਸਫੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1848-49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੱਕਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤੋਪ ਦਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਪ ਦਾ ਚੱਕਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਪ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੌਣ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਲਸਫੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਫਲਸਫੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਜਿਹਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਡਨ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸੋਧਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਰੀਗੇਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੈਰੀਗੇਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਰੀਗੇਡ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਉਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਲਸਫਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਉਹ ਫਲਸਫੇ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਕੁਛ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਆ ਜਾਈਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ, ਉਹ ਫਲਸਫੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੱਕ ਵਧੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਦਕ ਸਬਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਵਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਟੁੱਥ ਬਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਤੱਕ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਵੰਡਣ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ,
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਹੋਰੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਬਰਾਏ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਬਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਬਰਾਏ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੈਡੀਕਲਸ ਦੇ ਬੂਥ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦਾ ਛੋਟੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਫਰ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਪੂਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈੱਡ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਰਾਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੂਥ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਪੀੜ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ, ਗਲੇ ਖਰਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕੁਛ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ? ਪਿੱਛੇ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਨੇ ਦੀਪ ਭੁੱਲਰ, ਰਸੋਈ ਢਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਦੀਪ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਉਹ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਦੀਪ ਭੁੱਲਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀਰ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ, ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਾਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲੇ ਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ, ਔਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਬੇਰੋਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੱਟ ਵਾਲੇ ਰਾਣੇ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ RO ਵਾਟਰ, ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਤੇ ਸੀ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ, ਕਾਰਡ ਬਣਾਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਗੇੜੇ ਆਟੇ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਆਟਾ ਪੀ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਟਾ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਟਾ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਹੋਰੀ ਕਨਫੈਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ NRI ਭਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ NRI ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਬਾਤ, ਹੀ ਕਨਫੈਸਡ ਇਟ ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਕਨਫੈਸ ਇਟ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਨਫੈਸ ਕਰੇਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ NRI ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਪਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਆ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗਰ ਪੰਗਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ। ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਤਰਾਂਚਲ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ 60 ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆ, 40 ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਗਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ, ਨਾਟ ਹਿੰਦੂ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਕਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਾਟ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਣ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਣ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਟ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 25-26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੰਮ ਉਦਾਂ ਨਾ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਖਿੱਲਰਦਾ ਗਿਆ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਟੇਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਜਾਟ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅੜ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਸਮਝ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬੋਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਟ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਟ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਪਰ RSS ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ,
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਏਡ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਫਰਟ, ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਜਾਟ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, RSS ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, TV ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੜਾਵੇ ਚੜ੍ਹ, ਸਾਨੂੰ ਚੜਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਅਕੀਦਤ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਉਹ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆ, ਗਿਲਾ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨਿਖਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਜ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢ ਮੂਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਰੇ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿੱਤ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸੁੱਚ ਆ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਆ ਵੱਡਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੌਪਿਕ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੇ ਫਲਸਫੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਪਰਖਣ ਦੇ, ਜਿਉਣ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣ, 10 ਹੋਣ, 50 ਹੋਣ, 100 ਹੋਣ, 1000 ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਲਾ ਲਓ, ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਲਸਫੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ, ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਕੋਡ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਓ ਜੇ ਤੁੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਕ ਵੇਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਕ ਵੇਰਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, PhD ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਬਿਆਨੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੋਂ 500-600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਓ ਇੱਕੋ ਜੋ, ਉਹ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਨਿਨ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਧਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਬਈ, ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਵਾਪਸ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲਾ ਫਲੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਾਓ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨ ਹਿੰਦ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਹੈਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 100 ਦੁੱਧ ਤੇ 1 ਘਿਓ, 100 ਚਾਚਾ ਤੇ 1 ਪਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਓ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਚਾਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਰ ਚਾਚੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਓ ਪਛਾਣੀਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੂੰ ਹੜਬੜਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾਹੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਹੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਹੜਬੜਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਐਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ
ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਕੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਵੱਢਣ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਢਣਗੇ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੌਗਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿੱਦਣ ਜਰਵਾਣਾ ਮੋਦੀ, ਜਰਵਾਣਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਇਦਾਂ ਡਟੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਡਟੇ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਟਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਕ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ, ਬਾਪੂ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਸ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਡਟਿਆ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੇ ਨਸਲ ਕਰਕੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਡਟਿਆ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਵੱਢਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਵੱਢਣ, ਪਰ ਵੱਢਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਵੀ ਆਜੋ ਬੀ ਪਾਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੱਟਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲਸਫੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ 7-8 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਵਰਸੋਈ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸੋਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਾਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ 7-8 ਸਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਖੁਦ। ਰੀਜ਼ਨ ਬਟ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਸੰਜੋਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ, ਅੱਜ ਪਿਓ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਫਲਸਫਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਸੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵਰਗਲਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਭਾਲਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਸਮਝਾਉਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿੱਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੇਵਡੀਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖਾਲਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ। ਜਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਰੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ,
ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ MSP ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਿਰਣਾ? 2 ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਸ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਸ ਜਦੋਂ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕੇਸ ਹੀ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਹੋ ਗਈ, ਹੈਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਏ ਉਹ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਨੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੋਨੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਦੂਜਾ ਕੇਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਪਰ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ MSP ਦਾ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਖੜਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ MSP ਦੇ ਲਈ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਹਮੈਤੀ ਧਿਰ ਆ, 100%, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। MSP ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਹਮੈਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ MSP ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ, ਜਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 101% ਦੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ID ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ MSP ਮਿਲਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਸੂਬੇ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ
ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 28 ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, 10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਕੱਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ MSP ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਟੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਡਟ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਜੇ MSP ਦੇ ਲਈ ਡਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਊ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 1 ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ 6 ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਕੇ ਭਾਈ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦੇ ਆ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਲੰਗਰ, ਸੰਗਤ, ਪੰਗਤ, ਝੰਡੇ, ਬੁੱਗੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਆ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ 1 ਸਾਲ, ਹੁਣ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਲਿਆ 2 ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਣ 'ਚ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਕੁਛ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੁਛ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਧ ਵੀ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।